ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جیسا کہ پچھلے جمعے والے دن شمس الدین صاحب نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم ڈاکٹر سعید عنایت اللہ صاحب مکی کا لیکچر سنا کریں گے، تو آج کا بھی ایک لیکچر ان کا جو ہے وہ شیڈیولڈ ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم لیکچر کی طرف چلیں، تمام ناظرین کو ویلکم کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ مولانا قاسم صاحب موجود ہیں، بابر بٹ صاحب موجود ہیں، اور دونوں حضرات کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. توقف کے ہم اپنے پروگرام کا جو اصل آج کا موضوع ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے حوالے سے جو قرآنی عقیدہ ہے، تو ہم سب سے پہلے اسی لیکچر کی طرف چلتے ہیں. اور جو مولانا سید عنایت اللہ مکی صاحب ہیں وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ماشاءاللہ ان کا پچھلے پروگرام میں بڑا تفصیلی انٹروڈکشن شمس الدین صاحب نے دے دیا تھا، اور ان کی جو ختم نبوت کے حوالے سے خدمات ہیں اگر ہم ان کو لسٹ ڈاؤن کرنے لگیں گے تو شاید ہمارا پورا دن گزر جائے. ماشاءاللہ انہوں نے احسن طریقے سے نہ صرف یہ کہ خود دین کی خدمت کی ہے، بلکہ علماء دین جو ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ان کی تربیت میں بھی کبھی کوئی کمی نہیں اٹھائی. اور ابھی ان کا جو لیکچر ہے وہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے جو آج ہم یہاں پر شیئر کرنے جا رہے ہیں. اور اٹس اے 22 منٹس کلپ. ہم پہلے اس کلپ کو سن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے حوالے سے مزید ہم مولانا قاسم صاحب کا تبصرہ لیں گے اور بابر بٹ صاحب کا بھی تبصرہ لیں گے انشاءاللہ. تو کلپ جو ہے وہ میں ابھی آپ کے سامنے پلے کرتی ہوں. کائنڈلی اس کی آواز چیک کیجئے گا، اگر آواز میں کوئی ایشو ہوا تو آپ مجھے بتا دیجئے گا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، سب سے پہلے یہ جو دونوں آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. ارشاد باری تعالی ہے سورہ ملک میں، کیا تم اس سے نہ ڈر ہو گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو، امن میں ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے. کون ہے؟ اللہ. وہ کہیں تم کو زمین میں نہ دھنسا دے اور وہ تھر تھرانے لگے. دوسری آیت ہے ام امنتم من فی السماء، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو، نہ ڈر ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے. کون ہے آسمان میں؟ اللہ. وہ تمہارے اوپر تند ہوا بھیج دے سو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے. قادیانی حضرات، میں آپ کو آسمان والے کی پکڑ سے ڈراتا ہوں. تم نے بڑی جسارت کی کہ تم نے یہ کہا کہ توفی عیسوی، رفع عیسوی، نزول عیسوی یہ قرآنی عقائد نہیں. تم نے انہیں غیر قرآنی عقائد کہہ دیا، حالانکہ
یہ قرآنی حقائق ہیں، بالکل اسی طرح جیسے الصلاۃ نماز قرآنی حقیقت ہے، الصوم قرآنی حقیقت ہے، الحج قرآنی حقیقت ہے، الزکاۃ قرآنی حقیقت ہے۔ ان قرآنی اور اسلامی حقائق سے عرب واقف نہیں تھے، نہ عرب توفی جانتے تھے، نہ رفع جانتے تھے، نہ نزول جانتے تھے، نہ نماز جانتے تھے، نہ روزہ جانتے تھے، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ آج تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ قرآنی عقائد نہیں، یقیناً یہ دجل ہے، اور یقیناً یہ تصدیق ہے حضرت خاتم النبیین صادق المصدوق کی، جنہوں نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ہر مدعی نبوت کذاب بھی ہوگا اور دجال بھی۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ عقیدہ رفع عیسیٰ قرآن نے کہاں ذکر کیا ہے؟ ارشاد باری تعالی ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ۔ توجہ سے سنیے، یہ اللہ کا خطاب ہے اللہ کے بندے عیسیٰ کو، یا عیسیٰ۔ اب عیسیٰ علم ہے، عیسیٰ عربی نحو میں علم ہے، خاص شخص ہے، یہ علم اصول میں خاص ہے، معلوم شخص کے لیے ہے، اور شخص سے مراد روح اور جسم سے عبارت ایک شخص ہے۔ اس بندے پہ آنے والے تمام حالات جسم و روح پر آنے والے ہیں۔ ولادت عیسیٰ بلا اب، یہ بھی جسم عیسیٰ اور روح عیسیٰ پہ آنے والی چیز ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم نے جب آل عمران میں کہا یا عیسیٰ انی متوفیک، تو توفی عیسیٰ کیا ہے اس کو ہم مستقل ذکر کریں گے، مگر یہ حالت ہے جو پیش آنے والی ہے عیسیٰ کے جسم و روح پر۔ آگے فرمایا رافعک، یہ نہیں کہا کہ تیری روح کو اٹھاؤں گا، کا جیسے ضمیر خطاب کی سیکنڈ پرسن جسے کہتے ہیں۔ فرسٹ پرسن کون ہے؟ انی، اللہ کی ذات گرامی۔ سیکنڈ پرسن کون ہے؟ عیسیٰ۔ اب عیسیٰ سیکنڈ پرسن ہے جو جسم و روح کا نام ہے، تو ان کی توفی، ان کا رفع اور ان کی تطہیر کفار سے، یہ سب عیسیٰ کے جسم اور روح پہ آنے والے حالات ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جس طرح عیسیٰ کی ولادت جسم و روح سے متعلق ہے اور یہ عیسیٰ کا خاصہ ہے، اسی طرح عیسیٰ کی توفی، رفع اور تطہیر کفار سے ان کے جسم و روح سے متعلق حالات ہیں، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ عیسیٰ کے سوا اور کوئی بغیر باپ کے کیوں پیدا نہیں ہوا، عیسیٰ کے سوا کسی اور کی توفی کیوں نہیں ہوئی، عیسیٰ کے سوا کسی اور کا رفع کیوں نہیں ہوا، عیسیٰ کے سوا کسی اور کی تطہیر اور رفع اللہ جو آسمان میں ہے کیوں نہیں ہوا۔ ایسا قول دجل ہے، زندقہ ہے، الحاد ہے، قرآن سے انکار ہے۔ حضرت عیسیٰ کی توفی، ان کا رفع اللہ، ان کی تطہیر کفار سے، اس میں اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کی تفسیر اللہ اور اس کے رسول کے وحی کے مطابق ہوگی۔ وہ وحی مطلوب قرآن کریم ہو یا وحی غیر مطلوب بیان قرآن، جناب محبت قرآن حضرت محمد رسول اللہ پر نازل شدہ وحی، جسے حدیث رسول کہا جاتا ہے، جسے آپ نے صحابہ کو بتایا، انہوں نے تابعین کو بتایا، انہوں نے اتباع تابعین کو بتایا، اور آگے ائمہ، محدثین، مفسرین اور مسلمان امت کو اس کا علم ہوا۔
इन उमूर में ज़ाती तहकीक या महज लुगत पे एतबार, तवफ़ी में, रफ़ा में दूसरों पे क़यास करना, दीगर इंसानों पर उनके हालात को जांचना, ये खुलम खुला इल्हाद और ज़ंदका होगा, क्योंकि शरई हक़ाइक़, कुरानी हक़ाइक़ व मफ़ाहीम को महज लुगत से या सिर्फ अपनी अकल से के पैमानों से समझना ये एक नापाक जसारत है। अल्लाह ताला ने ईसा जो इब्ने मरियम है, जो जिस्म और रूह से मुरक्कब हैं, उन पर इतलाक किया पूरी सराहत से, नाम लेके, और उनसे यूं खिताब फरमाया, या ईसा, ए ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, मैं तेरी तवफ़ी करूंगा। तो तवफ़ी ईसा के जिस्म रूह पे होगी। वराफ़ियो का, तेरा रफ़ा करूंगा, तो रफ़ा ईसा के जिस्म रूह पर होगा। व मुतहिरु का, और मैं तुम्हें अपनी तरफ उठा के तेरी कुफार से तत्हीर करूंगा। और मन फिस समा, कौन है मन फिस समा? कुरान कह रहा है कि उससे बेखौफ हो गए हो तुम लोग, अगर वो चाहे तो तुम्हें जमीन में दंसा दे। तुम इतनी बड़ी बात कह रहे हो कि जिस बात का अल्लाह ने जिक्र किया कुरान में, तुम उसको अपनी मर्जी से उसकी तावील कर रहे हो। तो ये कुरान करीम के अल्फाज हैं हजरत ईसा को खिताब में। तो याद रखें, इसमें कोई बड़े इल्म की जरूरत नहीं, कोई बड़ी तहकीक की जरूरत नहीं, न बड़ी बारीक बीनी की जरूरत है, न इसमें तावील साजी की हरगिज हरगिज जरूरत नहीं। यकीनन ईसा जिस्म रूह से मुरक्कब है, जिस्म रूह से इबारत है। उन्हीं की तवफ़ी हुई, उन्हीं का रफ़ा हुआ, जिस्म रूह का रफ़ा हुआ, और उन्हीं की रफ़ा कहाँ हुआ? इलल्लाह मन फिस समा, और उन्हीं की तत्हीर कुफार से हुई, और उन्हीं को अल्लाह ने अतहार के पास पहुंचा दिया। अब आप ये बताएं कि इस आयत से बढ़कर कौन सी आयत हयात ईसा, रफ़े ईसा, तवफ़ी ईसा और तत्हीर ईसा की कुरानी दलील हो सकती है? क्या इससे बढ़कर? हकीकत तो यही है कि तवफ़ी ईसा, रफ़े ईसा, तत्हीर ईसा, ये तमाम कुरानी अखबार हैं, ये तमाम कुरानी हक़ाइक़ हैं, ये तमाम कुरानी मफ़ाहीम हैं। कुरान से पहले अरब या अरबी में इनका तसव्वुर तक नहीं था। अब सिर्फ लुगत में इन्हें तलाश करना बगैर कुरान और सुन्नत की तालीम के, ये ऐसे ही गलत है जैसे आप मुसलमानों की नमाज अस्सलाह को, मुसलमानों के रोजे अस्सौम को, मुसलमानों के हज, मुसलमानों की ज़कात को बजाय शरीयत के मसादर से, बजाय कुरान और सुन्नत के मर्जे से लुगत में तलाश करते रहे। इन शरई मफाहिम की मरजइयत लुगत नहीं, शरीयत है। अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात हैं, वही मतलूब यानी कुरान हकीम है, और उसका बयान वही गैर मतलूब है। इसके बगैर इनकी हकीकत को नहीं पा सकते, और न ही हम तवफ़ी ईसवी, रफ़े ईसवी, हयात ईसवी और नुज़ूल ईसवी को समझ सकते हैं। अब आप देखें कि कुरान क्या कहता है। हमने अभी पहले शुरू किया इस बात को कि लफ्ज़ ईसा अल्लाह का मुखातब शख्स है, अलम है, वो खास है। ये खास शख्स रूह और जिस्म दोनों से इबारत है, और उसको पेश आने वाले मौजूदा हालात, या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीक व राफ़िउक इलै व मुतहिरुक, ये सारे हालात उसकी रूह जिस्म से मुताल्लिक हैं और उसी को पेश आने वाले हैं। जब अल्लाह ताला ने अपने बंदे और अपने रसूल ईसा को खिताब करके उनसे तवफ़ी का वादा फरमाया, क्या ये वादा पूरा हुआ या नहीं, ये हमने कुरान से पूछना है। दूसरा बात,
अल्लाह ने उनसे राफियों का में वादा फरमाया, रफा का पूरा हुआ या नहीं। अब हम कुरान से यही बात पूछते हैं। अब आप तवज्जो से सुने। कुरान उसी ईसा के बारे में 6 दफा उसका जिक्र करने के बाद फिर उसके रफा को बयान करता है। कुरान कहता है वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम, यहूद का ये कौल कि हमने कत्ल किया किसको? मसीह को, जो ईसा इब्न मरियम है। तो अब कत्ल किस पे हुआ? ये बात अल्लाह ने इसका रद्द किया कि इस पर नहीं हुआ, इस बात को छोड़ दे। तो अब कत्ल का दावा ईसा इब्न मरियम का था, रूह जिस्म के समेत जो एक शख्सियत थी, अल्लाह ने इसका रद्द किया। फरमाया वमा क़तलूहु वमा सलबूहु। अब देखें, पहले लफ्ज आया मसीह इब्न मरियम, फिर क़तलूहु इसमें जिक्र हुआ ईसा का, फिर सलबूहु इस हुआ में जिक्र हुआ, 3 जिक्र हो। आगे फिर देखें वमा क़तलूहु, ये 4थी दफा जिक्र है। यकीना, ये 4 दफा जिक्र किया। फिर आगे ये भी जिक्र है वलाकिन शुब्बिहा, अब यहां भी उसी का जिक्र है। क्या हुआ? अल्लाह फरमाते हैं बल रफ़अहुल्लाह, बल्कि उसी को यहूद ने जिसके कत्ल का दावा किया, वो कौन था? मसीह ईसा इब्न मरियम। और अल्लाह ने उसके कत्ल की नफी की, वो कौन था? मसीह ईसा इब्न मरियम। और फिर अल्लाह ने यकीनी तौर पे उसके कत्ल की नफी की, वमा क़तलूहु यकीना। फिर आगे फरमाया बल रफ़अहुल्लाह, बल्कि अल्लाह ने उसको अपनी तरफ उठा लिया। अब कौन कहता है कि अल्लाह ने आसमान की तरफ ईसा के रूह और जिस्म समेत नहीं उठाया? कुरान कह रहा है कि जिस्म और रूह के समेत उठाया। अब कुरान की खबर को झुटलाना और इतनी जसारत करना, इस अकीदे को आप कह दें ये गैर कुरानी अकीदा है, तो ए कादियानियों अअमिनतुम मन फिस समा, क्या तुम उस आसमान वाले से न डर और बेखौफ हो गए हो, जो अगर चाहे तो तुम्हें जमीन में दमसा दे, फिर जमीन थरथराने लगे। अअमिनतुम मन फिस समा, क्या तुम उससे बेखौफ हो गए हो? तो मैं आप लोगों को अल्लाह की वईद से डराता हूँ, नासिहाना तौर पे कहता हूँ कि ये तो अकायद ही कुरानी है। फिर आगे दूसरा सवाल कुरान से हम पूछते हैं कि राफियों का वादा तो अल्लाह ने कुरान में बता दिया सूरह निसा में, बल रफ़अहु, उसको उठाया जिसके यहूद ने कत्ल का दावा किया था। कौन था वो शख्सियत ईसा इब्न मरियम थी। बड़े इल्म की जरूरत नहीं, अल्लाह से डरो और अल्लाह पाक के ऊपर जसारत न करो। आगे अल्लाह से हम पूछते हैं कि क्या तवफ़ी का वादा पूरा हुआ? ये भी बड़ी लंबी तफसील है। यौम यजमअल्लाहु रुसल, फिर आगे अल्लाह फरमाएंगे या ईसा इब्न मरियम, ये ईसा इब्न मरियम को रूह जिस्म के साथ ईसा से खिताब है। और आगे चलते चलते बहुत लंबा अल्लाह ने ये सवाल फरमाएंगे कि ईसा क्या तुमने ये कहा? आगे देखें फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, वही तवफ़ी जो ईसा के जिस्म रूह पे अल्लाह ने फरमाई और उनको अपने कब्जे में पूरा लेके आसमान पे उठा लिया। ईसा इतराफ कर रहे हैं, ईसा खुद इतराफ कर रहे हैं इस तवफ़ी के वाक़या होने का। फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी माज़ी में सीगा है, ये इतराफ है ईसा की तरफ से तवफ़ी के वादे के पूरा होने का। ये भी कुरान में ही है, फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी। तो जब अल्लाह ने तवफ़ी का वादा फरमाया उस वक़्त जब उनके दुश्मन और अल्लाह के दुश्मन उनको मारना चाहते थे और अल्लाह ने तवफ़ी से उन्हें बचाया, ये सब कुरान में जिक्र है। इसी तरह जब अल्लाह ताला ने हजरत ईसा के रफ़ा इल्लाह का वादा किया तो वो शख्स ईसा रूह जिस्म के साथ थे, वो भी पूरा हो गया, और जब तवफ़ी का वादा किया तो वो भी पूरा हो गया। तो अब इन चीजों को ये कहना कि ये जिस्म और रूह के समेत नहीं हुआ, ये इंतहाई तौर पे नापाक जसारत है और ये किज़्ब और दजल है। क्योंकि यहूद का दावा ये था कि मक़तूल
عند الیہود شخص عیسیٰ تھے روح جسم سمیت. نفی قتل و سلب شخص عیسیٰ سے ہوئی روح و جسم سمیت, اور یقینی نفی قتل شخص عیسیٰ سے ہوئی جسم سمیت. اسی لیے مرفوع الی اللہ الی السماء شخص عیسیٰ ہے جسم و روح سمیت. تو یہ عنوان کہ عقیدہ رفع غیر قرآنی عقیدہ ہے سراسر جہالت ہے, بلکہ یہ ہے ہی قرآنی عقیدہ. اب آپ نزول کی طرف آ جائیں کہ یہ بھی قرآنی عقیدہ ہے. غور کریں کہ اللہ تعالیٰ جب عیسیٰ کے روح و جسم کے نزول کی پوری صراحت کرتے ہیں تو فرماتے ہیں وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا, جب عیسیٰ کی اللہ نے ابن مریم کی مثال دی. یہ پہلی آیت میں عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے. دوسری آیت اس کے بعد ہے مَا ضَرَبُوهُ, یہ بھی عیسیٰ کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ انہوں نے کہا اَآلِهَتُنَا خَيْرٌ, اللہ نے فرمایا کہ اے مشرکو تم اور تمہارے معبود جہنم میں جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ پھر عیسیٰ کا کیا بنے گا؟ تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ یہ تم خواہ مخواہ جھگڑے والی بات کرتے ہو. انہم الا قوم خصمون, عیسیٰ تو اللہ کے پاک نبی ہیں, انہوں نے دعوت نہیں دی اپنی عبادت کی طرف, اور نہ ہی انہوں نے بلکہ انہوں نے روکا لوگوں کو اور یہ کہا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم, کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے. تو یہاں بھی عیسیٰ کا ذکر ہے. تیسری دفعہ پھر اللہ فرماتے ہیں ما ضربوہ, اس آیت میں 2 دفعہ ذکر ہے. قالوا اآلہتنا خیر ام ہو یہ عیسیٰ ہے, ما ضربوہ یہ بھی عیسیٰ ہے. پھر اگلی آیت میں ہے ان هو الا عبد, کہ عیسیٰ تو ہمارے ایک بندے تھے, انعمنا علیہ جن پہ ہم نے انعام کیا. تو یہ بھی عیسیٰ کا ذکر ہے. پھر آگے فرمایا وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل, ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے مثال بنایا. اب یہ 6 دفعہ اللہ نے عیسیٰ کا ذکر اس آیت میں کرنے کے بعد پھر فرمایا 7ویں دفعہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ, عیسیٰ قیامت کا علم ہے, قیامت کی نشانی ہے. یہ ہے ان کا دوسری دفعہ نزول قرآن میں. یہ بھی یاد رکھیں آپ, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مفسرین کی طرف جائیں, حدیث کی طرف جائیں, میں آپ کو کہتا ہوں قرآن ہی میں رہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ پہلی دفعہ پہلی آمد پر وہ بنی اسرائیل کے لیے نمونہ تھے, اور دوسری آمد پر وہ کیا ہے علامت ساعہ ہے. اب آپ ساری تفسیریں دیکھ لیں, میں نہیں کہتا دیکھو تفسیریں, نہ دیکھو, صرف قرآن کو دیکھ لو. تو پہلی آیت میں ابن مریم کہا, دوسری آیت میں کہا آلہتنا خیر ام ہو, یہاں عیسیٰ کا ذکر آیا. ما ضربوہ اسی آیت میں 2 دفعہ. پھر تیسری دفعہ فرمایا ان هو الا عبد, یہ قرآن ہے. پھر آگے فرمایا انہ لعلم للساعہ. تو یہ 2 اور 2 4 اور 5 اور 6 دفعہ ذکر کرنے کے بعد 7ویں دفعہ فرمایا کہ وہی عیسیٰ ابن مریم. اب یہاں ان ضمائر کو غیر عیسیٰ کی طرف لوٹانے والا سفیہ ہے, جاہل ہے اور قرآن کا منکر ہے. تو اب دوسری دفعہ عیسیٰ علیہ السلام علامت قیامت بنیں گے. اب ہم نے قرآن ہی سے ان تمام عناوین کو ثابت کر دیا. لہذا پھر آخر میں قادیانیوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ یہ عنوان قائم کرنا کہ یہ عقیدہ رفع و نزول حیات عیسیٰ یہ غیر قرآنی عقیدہ ہے. میں نے آپ کے سامنے صرف قرآن کی نصوص ابھی پیش کی ہے, کسی حدیث کا حوالہ نہیں دیا, اور ان تمام عقائد کو قرآنی عقائد ثابت کر دیا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والوں کو سمجھ عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے, اور تم اس عنوان کو اٹھا دو, یہ ہے ہی قرآنی عقائد. اللہ تعالیٰ توفیق دے سمجھنے کی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اجر جزیل عطا فرمائے ان لوگوں کو جو میرے اس پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب ہم چلتے ہیں جی بابر بٹ صاحب کی طرف. بابر بٹ صاحب پروگرام کے شروع سے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے ان کو اسپیشل خصوصی طور پہ آج پروگرام میں آنے کی دعوت دی ہے.
تو بابر بٹ صاحب، جیسا کہ ابھی مولانا قاسم صاحب نے بخوبی آج کے لیکچر کا ایک کرکس پیش کر دیا، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، سب سے پہلے تو سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر، آپ نے ماشاءاللہ پروگرام کو آپ لے کر چلیں اور آپ ہوسٹ کر رہی ہیں، تو مجھے شمس بھائی بھی نظر آ رہے ہیں، ان کی خدمت میں بھی السلام علیکم۔ اور ہمارے مولانا قاسم صاحب ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیشہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ رکھے۔ اور ڈاکٹر عنایت اللہ مکی صاحب، جیسا کہ سسٹر نے انٹرو میں ہی بتا دیا۔ سسٹر، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے جی۔ جی شکریہ۔ کہ ڈاکٹر عنایت اللہ مکی صاحب ہیں، جو دوست نہیں جانتے، انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے عربی میں، اور کئی جامعات سے ان کو اعزازی ڈگریاں بھی ملی ہوئی ہیں، جن میں مصر کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے جامعہ ازہر، وہاں سے بھی ان کو ڈگریاں ملی ہیں۔ اور یہ عرب میں مکی اس نسبت سے ہے کیونکہ یہ مکہ المکرمہ میں رہتے ہیں اور عرب میں عربوں کو عربی پڑھاتے ہیں۔ بے شمار کتب انہوں نے تالیف کی ہیں، اور الحمدللہ میں بڑے فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی میں ان کا جو ذاتی فون ہے موبائل، اس پہ انہیں فون کروں، وقت بے وقت، اگر وہ سو بھی رہے ہوں تو تب بھی اٹھ کے میرے فون کال کو ریسیو کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ میرے لیے یہ بہت ہی بڑے فخر کی بات ہے کہ وہ میرے پروگرام بھی دیکھتے ہیں۔ تو آپ بنیادی طور پر جس طرح کہ کہا گیا، آپ معلمین کے معلم ہیں اور آپ علماء کے عالم ہیں، سال کا فرق ہے۔ تو ان کی جو خدمات ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالی ان دونوں ہستیوں کی عمر میں اضافہ فرمائے، ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، اور ان کے سائے ہمارے سروں پہ قائم رہے۔ آج کا جو لیکچر ہے یہ بہت ہی علمی ہے، اور جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے حیات عیسیٰ کا اور نزول عیسیٰ اور رفع جسدی، رفع اللہ جس طرح کہا گیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی اور ان کا دوبارہ نزول، پہلے تو وہ دنیا میں اور طریقے سے ہے، پھر ان کا نزول ہوگا، وہ دوبارہ آئیں گے۔ یہ جو عقائد ہیں یہ غیر قرآنی عقائد نہیں بلکہ عین قرآنی عقائد ہیں۔ جنہوں نے بھی یہ کہا، جیسا کہ مولانا نے اپنے لیکچر میں کہا، ایسے عقائد کو غیر قرآنی عقائد کہنا زندقہ ہے۔ یہ عین قرآنی عقائد ہے۔ اصل میں قادیانیوں میں فرسٹریشن بہت زیادہ ہو گئی تھی، کیونکہ جب انہوں نے یہ پروگرام کیا تو اس سے پہلے ہم نے بہت زیادہ پروگرام کیے یوز آصف کے بارے میں، اور اس میں نے ہی انہیں یہ چیلنج کیا تھا کہ یہ جو آپ کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، کہ اس طرح وہ افغانستان کے راستے کشمیر میں آئے اور یوں ہوا اور یوں ہوا، یہ سارے کا سارا مطلقاً غیر قرآنی ہے۔ تو پھر اس کے ریئیکشن میں، رد عمل میں، انہوں نے یہ پروگرام کیا، اور یہ بہت بڑا گناہ کیا یہ کہہ کے کہ یہ عقائد جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، ان کا رفع جسدی اور ان کا آسمان پہ زندہ ہونا، یہ غیر قرآنی عقیدہ ہے، یہ انہوں نے گناہ کبیرہ کیا ہے۔ جو نصوص قطعی ہوتی ہیں، آیات جو قطعی نصوص ہیں قرآن کی، ان کا انکار اور احادیث متواترہ کا انکار انسان کو از خود، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اس پہ فتویٰ دینے کی، آٹومیٹیکلی خود بخود وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ 1974 میں حیران ہوں
کہ پاکستان کے علماء نے قادیانیوں کو کیوں غیر مسلم قرار دیا. مرے ہوئے سانپ کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ 1900 یا 1901 میں جب مرزا غلام قادیانی نے کچھ نصوص قطعی کا انکار کیا اور نبوت کا دعویٰ کیا اور کچھ احادیث متواترہ کا انکار کیا، تو قادیانی کسی فتویٰ کے بغیر، کسی اجماع امت کے بغیر خود بخود اپنی پسند سے دار اسلام سے نکل گئے. میں نے ایک ہمارے عالم دین ان سے بات کی تو میں نے کہا کہ مرے ہوئے سانپ کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں نے کہا جب سانپ مر جائے یا اس کا زہر نکل جائے تو اس کو تو گلی کے بچے بھی اپنی گردن میں ڈال کے گھومتے پھرتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا نہیں، سانپ تو مرا ہوا بھی ہو تو سانپ ہوتا ہے. تھوڑا سا شعور رکھنے والا اور عقل رکھنے والا انسان مرے ہوئے سانپ کے پاس بھی نہیں جاتا کہ کہیں اس کا زہر دماغ کو نہ چڑھ جائے. بہرحال سورہ ملک کی جو آیات شروع میں تلاوت فرمائی ڈاکٹر صاحب نے، وہ خاص طور پر اس لیے میں نے یہ نکالی ہیں آیات تاکہ قادیانی ایک بڑا دجل کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آسمان پر اللہ محدود ہو جاتا ہے، وہ تو غیر محدود ہے، وہ تو ہر جگہ ہے، ہر مقام پہ ہے، اللہ تعالی کا جسم محدود نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو آیات سورہ ملک کی 16 اور 17 نمبر آیات جو پڑھی گئی شروع میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور. یہ آیت ہے کہ کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو وہ ایک دم تھرتھرانے لگے. یہ آسمان والا کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھا ہے، اور یہ میں بھی قادیانیوں کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں. ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ ہے، اللہ. پھر دوسری جو آیت پڑھی گئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر. کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو کر بیٹھے ہو کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے، پھر تمہیں پتہ چلے کہ میرا ڈرانا کیسا تھا. یہاں بھی قرآن میں اپنی کتاب میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ کلام الہی ہے. آسمان پر اللہ تعالیٰ خود کو بتا رہا ہے. آپ قرآن پاک کی کوئی ایک آیت لے آئیں، 28ویں پارے میں ایک آیت ہے، اس وقت میں اس کو نہیں نکال سکا، جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو، تمہاری شارک کے قریب ہے. شاید تم 4 ہو تو 5واں خدا ہے، اللہ ہے. تم 6 ہو تو 7واں وہ ہے. تم 8 ہو تو 9واں وہ ہے. اس کے علاوہ یہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن سے بات کریں، ہمارا عقیدہ غیر قرآنی ہے. میں کہتا ہوں ایک آیت لے آؤ جو کہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. ہم نے تو 2 آیات تو یہ ڈاکٹر صاحب نے شروع میں آپ کو بتا دی ہیں کہ آسمان پر کون ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ آسمان پر کیوں اٹھایا گیا، آسمان دکھاؤ. گوگل تو کہتا ہے آسمان ہے ہی کو نہیں، ڈاکٹر واٹسن تو کہتا ہے یہ ہے وہ ہے. نہیں، ڈاکٹر واٹسن پہ قرآن نازل نہیں ہوا، یہ جن کے قلب منیر پہ نازل ہوا ان کی تشریح دیکھی جائے گی کہ وہ کیا کہتے ہیں. احادیث دکھاؤ جہاں ہو کہ ہر جگہ پہ اللہ ہے. تو یہ جو دجل آپ کرتے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب نے سورہ ملک کی اسی لیے دونوں آیات شروع میں پڑھی. اور بھی آیات پڑھی گئیں سورہ نساء سے، میں بھی 157 پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरयम रसूलुल्लाह वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम व इन्नल लज़ीना इख्तलफू फीही लफ़ी शक्किन मिन मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअज़न वमा क़तलूहु यकीना। पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला ने साफ साफ बता दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम जिनका लक़ब मसीह था, उनको यहूदी या बनी इसराइल वाले कत्ल नहीं कर सके, वाज़ेह तौर पे बयान है। और ना ही वो उन्हें मसलूब कर सके या ना ही वो उन्हें सूली पे चढ़ा सके, जिस तरह हमारे अल्लामा साहब ने, कासिम साहब ने अभी ये लफ्ज इस्तेमाल किया सूली, क्योंकि उस वक्त जो सूली दी जाती थी या जो फांसी दी जाती तो वो यही तरीका था कि जिस्म को सल्ब कर दिया जाता था, सलीब पे डाल के कील ठोंक दिए जाते थे पाँव में और हाथों में। ये बहुत ही एक बुरी सजा थी। तो ना तो वो उनको कत्ल कर सके, किन को? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और डॉक्टर साहब माशाल्लाह आलिम हैं, उनकी बातों को समझने के लिए हमारा फर्ज है कि हम उनकी बातों को, जो कुछ उन्होंने फरमाया, उसको सलीस उर्दू में कादियानियों को भी समझाएं और अपने जो दूसरे हमारे नाज़र हैं उनको भी समझाएं। उन्होंने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिस्म और रूह का मरकब थे, ना तो वो अकेली रूह थी, ना वो सिर्फ जिस्म थे। और यहूदी किसको कत्ल करना चाहते थे? मौलाना कासिम साहब ने कहा, मैं बड़े इन्हिमाक से सुन रहा था, कि रूह का कत्ल नहीं होता। यहूदी मुद्दई थे, वो ये दावा करते थे कि हमने अल्लाह के नबी को मार दिया है। ये देखिए, इसका मैं तर्जुमा करता हूं। ये कहा कि हमने अल्लाह के रसूल मसीह इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया था, हालांकि ना उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया था, ना उन्हें सूली दे दी गई थी। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम। और मौलाना कासिम साहब ने भी कहा कि उन्हें इस्तिबा हो गया, वो शुबे में पड़ गए कि क्या हुआ है। और हकीकत यह है कि जिन लोगों ने इस बारे में इख्तलाफ किया, वो इस सिलसिला में शक का शिकार हैं। उन्हें गुमान है, उन्हें गुमान के पीछे चलने के सिवा इस बात का कोई इल्म हासिल नहीं है। और ये बिल्कुल यकीनी बात है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं कर पाए। अगर अल्लाह ताला ये लफ्ज ना भी इस्तेमाल करते, ये यकीनी बात है, तो तब भी वो यकीनी बात ही थी, वो फरमान है अल्लाह ताला का। लेकिन यहां पे जोर दे के फरमाया कि उन्हें कत्ल नहीं कर सके। कत्ल करना था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, जो मरकब थे, जिनमें दो चीजें थी, जिस्म भी था और रूह भी थी। रूह को किसी ने नहीं लटकाना था, वहां पे सूली पे चढ़ाना था जिस्म को। अब कादियानी यहाँ पे जो दजल करते हैं, आगे देखते हैं ये आयत, ये इसके साथ ही 158 है। बर रफ़अल्लाहु अलैहि व कानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। बल्कि उनका रफा किया गया, किस तरफ? अल्लाह की तरफ। ये कुरान में कहीं भी रफा के साथ ये नहीं आया रफ़अल्लाहु अलैहि, ये सिर्फ इसी आयत में आया हज़रत ईसा के लिए। कादियानी ये कहते हैं, मेरा कुछ दिन पहले मेरी भी एक कादियानी से बहस हो रही थी, और देखिए ये कैसे कैसे चक्कर इनको सिखाए गए हैं, अल्लाह माफ फरमाए, कि अगर यहूदियों ने जिस्म को कत्ल करना था तो उन्होंने क्या करना था? उन्होंने भी तो रूह को अलग करना था जिस्म से। तो ये फिर आप रफ़ा जसदी क्यों मुराद लेते हैं? हम कहते हैं कि रूह का रफ़ा हुआ। अब ये फंसे हुए इतने हैं, मिर्जा गुलाम कादियानी ने इतना गंद डाला हुआ है। ये जो होते हैं ना चाइना के लोग, छोटे कद के होते हैं, और इनके कंबल नहीं ना, तो वो जब आप मुंह ओढ़ते हैं
तो टांगे नंगी, और जब टांगों पे उड़ते हैं तो फिर मुंह नंगा। मैंने कहा चलें वक्ती तौर पे आपकी बात मान लेते हैं कि रूह का रफा हुआ। अब ये बताएं कि बरफा अल्लाह कौन सा सीगा है? भाई रफा जब चोरों को फांसी देगी उसके बाद किया गया या उनसे पहले किया गया? रफा तो पहले होना था, तो आपको ना सूली चढ़ाया जा सका, ना आपको कत्ल किया जा सका। अब कादियानी फिर फंसता था, फिर बार बार दर्जात की तरफ जाता था, क्योंकि अगर ये मान ले कि ये माजी का सीगा है और हजरत ईसा का, मैंने कहा वक्ती तौर पे मैं मान लेता हूं उनकी रूह का रफा हुआ, तो फिर आगे चलो, क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 87 साल तक बगैर रूह के चलते फिरते रहे? काबुल भी गए, पठानों से भी मिले, आगे गए कश्मीर में, और रूह थी नहीं। और 120 या 25 साल की उम्र में मिर्जा साहब के मुताबिक और आपके अकीदे के मुताबिक जो मुतलकन गैर कुरानी है, उनकी रूह को दोबारा निकाला गया, वो बगैर रूह के 87 साल जिंदा रहे। रफा याद रखो कादियानियों, सिर्फ दर्जात का नहीं होता। ये आपने जो असूल बनाया है ये असूल गलत है, ये कुरान का असलूब नहीं है। रफा के बारे में हम आपको असूल बताते हैं कि अल्लाह ताला जब भी अपनी किताब में, कुरान में रफा का जिक्र फरमाता है तो उस चीज का जिक्र साथ ही फरमाता है जिसका रफा होता है। मैं आयात लेके आया हूं, मैं पढ़ूंगा। उसी चीज का रफा फरमाता है जिसका जिक्र होता है। और बल, यहां पे जो बर रफा अल्लाहु अलैहि, मैंने ये पढ़ा है। बल का जो मतलब है, आसान लफ्जों में मैं अपने जो नाजरीन इनको समझाता हूं। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो कादियानी भी हैं। ये बुनियादी तौर पर लफ्ज है बल्कि या लेकिन आप कह सकते हैं। जिस तरह मौलाना साहब ने समझाया कि जब नफी होती है तो ये असलूब है कुरान का कि बल उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब नफी का असबात होता है या असबात की नफी होती है। मैं सादा मिसाल देकर समझाता हूं कि मैंने शमसुद्दीन भाई साहब से मिलने लाहौर जाना था, मैं नहीं गया, लेकिन बल्कि मैंने उन्हें फोन कर दिया। लाहौर नहीं मैं गया, ये नफी है, और इसका असबात यह है कि मैंने उन्हें फोन किया। बल्कि इस्तेमाल ही वहां होता है। पहले अल्लाह ताला ने नफी की है कि ना उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया है और ना ही उन्हें मसलूब कर सके हैं। और फिर क्या कहा? बल्कि अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। कत्ल पूरे जिस्म को उन्होंने करना था, रूह कत्ल नहीं होती। वहां पे दूसरी साथ ही आयत है, कोई वक्फा भी नहीं है। ये भी नहीं हम कह सकते कि फलां जगह पे आयत आई वहीं पे कंटिन्यू रखा गया और उसी बात का लिखा गया, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें उठा लिया। तो किसका जिक्र हो रहा है? कौन सी नफी हुई है, कौन सी माइनस थी जिसको प्लस किया गया है? कादियानियों समझते हो ना, कौन सा नेगेटिव था जिसको पॉजिटिव किया गया है? कौन सी नफी थी जिसको जमा किया गया है, जिसका असबात किया गया है? वो ये थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनको यहूदियों ने कत्ल करना था। उनका दावा था कि हमने उन्हें कत्ल कर दिया। अल्लाह ने कहा ना ना ना, ना आपने कत्ल किया है, ना ही वो मसलूब हुए हैं। यह भी कादियानियों का अकीदा गैर कुरानी है कि उनको सलीब दी गई और वो एक बहुत बड़ी कब्र थी किचन की तरह की, उसमें गए। वाज़ेह तौर पे अल्लाह ताला ने लिखा है कि वो मसलूब नहीं हुए। ये कुरानी अकीदा है और ऐन कुरानी अकीदा है। आप मुराद लेते हो, मुरादे लेनी छोड़ दो। जो सर सैयद ने 3 आयात पेश की थी, मिर्जा गुलाम कादियानी जो अपनी जिंदगी का 80% हिस्सा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस्म उनसरी के साथ, जसद उनसरी के साथ आसमान पर जिंदा समझता रहा, ये उसका ईमान था। वही कुरान है
कुरान की आयात में कोई तब्दीली नहीं आई, बाद में उसने अपना अकीदा बदला और जो उसने मुराद लिया पहले वो 3 आयात नकल की। सर सैयद वो पहला शख्स था, मिर्जा गुलाम कादियानी नहीं था कि उसे अल्लाह ने बताया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, नहीं। उससे पहले जब मिर्जा गुलाम कादियानी का ये अकीदा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर मौजूद है, सर सैयद ने इस अकीदे की नफी की थी। ये 3 आयात बाद में मिर्जा गुलाम कादियानी ने नकल की और जो बाकी 27 आयात डाली हैं, एक में भी मिनवान ये मतलब नहीं निकलता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं। हर जगह पे मुराद लेता है। शम्स भाई साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताता हूं कि ये ना इनमें एक बीमारी है, मुराद लेते हैं और मुराद किसी की जो मर्जी है वो ले ले। दजाल के गधे को तेज गाम कह दे या KLM की एयरलाइन कह दे, हाँ जी गल्फ एयरलाइन कह दे, इनको क्या है, जो भी कहना है कह दो। ये जो हालिया इनकी ऑडियो लीक हुई है, तो उस पे सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप ग्रुपों में जाएं तो एक नई इन्होंने मुराद ली है और नई जो नई यूं कह लें कि ये करते हैं तावील की है। वो निदा मिर्जा हैं जो कह रही थी उसमें ऑडियो में, और इन्होंने वो ऑडियो ऑन की है। वो कह रही थी कि ये जो महमूद शाह लगा हुआ है, ये जो आमिर लगा हुआ है और ये जो डॉक्टर मुबशर लगा हुआ है, तो इसकी तावील में देख के एक लड़का था कादियानी लिख रहा था, इसका मतलब ये था कि आयाता खास में रेनोवेशन हो रही थी, मरम्मत हो रही थी वहां पे घरों की, और वो वॉलंटरली काम कर रहे थे वहां पे, वो वॉलंटियर कर रहे थे। मतलब यह कि कुर्बानी के जज्बे के तहत पैसा लिए बगैर काम कर रहे थे वहां पे। आराइश तज़ीन का काम हो रहा था वहां पे, जो है ये रेनोवेशन हो रही थी, तो वो काम कर रहे थे। मैंने कहा मुराद तुम जो दिल चाहे ले लो, मुराद का क्या है। तो ये जो मुराद ले लेके मिर्जा गुलाम कादियानी ने 30 आयात दी। हमारे डॉक्टर साहब यहाँ आते हैं, आज नहीं है या शायद आ चुके हैं, एक M लेटर मुझे नजर आ रहा है। डॉक्टर रजवी साहब माशाल्लाह दिमाग के स्पेशलिस्ट है, और हमें कादियानी आजकल तो बड़े खामोश हैं और उन्हें खामोशी की हिदायत की गई है। ये जब हमें ये ताने देते हैं कि पैसों के लिए काम करते हो, कितने पैसे मिलते हैं, ये है वो है, भाई मेरे, हम वक्त और पैसा अपने पास से खर्च करके आते हैं। ये हमारे जो डॉक्टर रजवी साहब है, ये दिमाग के स्पेशलिस्ट हैं। अगर इनके 10 रियाल जमीन पे गिर जाएं तो यकीन करें कि जितना वक्त इन्हें 10 रियाल उठाने पे लगता है, अगर ये ऑफिस में बैठे हुए हों तो उससे कम वक्त में 10 रियाल कमा लेते हैं। और वो कैसा दरवेश आदमी है कि सारे काम छोड़ के यहाँ पे आके तो जो कुव्वतें हैं इस्लाम पे अमला आवर, उनके सामने आके खड़े होते हैं। तो उन्होंने ये शुरू किया है सिलसिला इसी चैनल पे। मैंने कुछ प्रोग्राम देखे हैं कि वो 30 की 30 आयात को गलत साबित करेंगे कि इनसे वफात ईसा साबित ही कोई नहीं होती। ये मिर्जा गुलाम कादियानी ने टोटल पूरा किया है। अगर 100 आयात भी इस तरह वो करके मुराद ले लेता तो फिर उसका क्या फायदा था। अच्छा, ये जो कुछ आयात है मैं अभी निकालता हूँ, फोन है मेरे पास, असल में मेरा लैपटॉप खराब है। एक आयत है, इस वक्त मुझे याद नहीं, जो अंबिया के दर्जात की बुलंदी के लिए रफा इस्तेमाल हुआ है, और कादियानी जिस तरह के मैंने भी कहा ये समझते हैं कि ये असूल है कि रफा दर्जात की बुलंदी है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये सूरह यूसुफ है और आयत नंबर है 100। व रफ़अ अबवीही अलल अर्शी व खरू लहू सुज्जदन। ये जब हजरत यूसुफ ने अपने वालिदैन को तख्त पे बिठाया, उनका रफा किया और सर बसजूद हो गए, ऊंचाई पे ले गए उनको, साथ जिक्र किया कि वो तख्त था। एक और आयत सुनिए, व इज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल
रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने बैतुल्लाह काबा की दीवारों की बुनियादों का रफा किया, उनको ऊपर उठाया। रफा जब होता है, ये कादियानी से मेरी बात हो रही थी तो उसने कहा ये तो इनफरादी तौर पे बात हो रही है, हम इज्तिमाई कानून आपको बताते हैं, असलूब बताते हैं कुरान का, कि रफा जब होता है तो वो दर्जात का होता है, अंबिया के दर्जात बुलंद किए गए। मैंने कहा कि यहाँ पे हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने बुनियादों का रफा किया, वो ऊपर उठाई। अल्लाह ने साथ जिस चीज का रफा किया उसका जिक्र किया। अब मुझे ये बताओ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रफा आसमानी पे क्या इज्तिमाइयत थी या एक ही फर्द था जिसका रफा हुआ तो वो ग्रुप ही छोड़ के भाग गया? तो ये जो दजल है इनका, इससे हम ये मुराद लेते हैं, इससे हम ये मुराद लेते हैं, ये नहीं है। ये जो असलूब है, ये असूल जो है कुरान का, कि जब रफा होगा तो उसका साथ जिक्र किया जाएगा। और लफ्ज बल याद रखिए कादियानी लोग, ये याद रखें, ये बल के जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं या जिस तरह हम लेकिन कहते हैं और नफी को असबात में बदलते हैं, असबात को नफी में बदला जाता है, तो ये लफ्ज आता है। और यही यहां भी आया है कि उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म को सूली देनी थी, लेकिन अल्लाह ने उनको उठा लिया। ये जितनी ज़मीरें हैं, कातलूहु व मा सलबूहु, ये सारी की सारी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सिस्टर, आपका भी। आप भी माशाल्लाह अगर बोलती तो यकीनन कमाल बोलती। और अलामा साहब ने बोला, और भी बहुत सारे दोस्त नजर आ रहे हैं, तो मैंने मामूल से जरा हट के ज्यादा टाइम ले लिया है। जी बहुत शुक्रिया बाबर भट्ट साहब, बहुत खूब। आपने बहुत ही एहसन तरीके से और सलीस उर्दू में डॉक्टर सईद इनायतुल्लाह साहब के लेक्चर के तमाम नुकात को रिप्रोड्यूस कर दिया है।